کے اندر اتنا مقام عطا کیا تھا کہ فتاوی رضویہ جیسی عظیم کتاب فقہ کے اندر جو ہے وہ آپ نے لکھی ہے۔ واجب الاحترام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ مقام ہے کہ ایک مرتبہ کچھ 3 طالب علم آپ کے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم پہلے مدرسہ دیوبند میں گئے تھے، پھر مدرسہ گنگو میں گئے تھے، تو پھر ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ لیکن ان طلباء نے کہا کہ جب ہم وہاں پہ تھے تمام لوگ جب آپ کی خلاف باتیں کرتے تھے، لیکن جب بات کو ختم کرتے تھے تو وہ آخر میں یہ ضرور کہتے تھے کہ آدمی قلم کا بادشاہ ہے، آدمی قلم کا بادشاہ ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ مقام ہے کہ مخالفین بھی آپ کے علم کے جو ہے وہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم بڑا عطا کیا ہے۔ بھی میں کے اوپر ایک مولانا صاحب ہیں جو کہ مکہ شریف کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، مکی صاحب کے نام سے، ان کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ بھی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ شرک مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں۔ یہ آن دا ریکارڈ آج بھی یوٹیوب کے اوپر مکی صاحب کا معروف کلپ ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بہرحال بہت بڑا عالم تھا اور اسے فقہ کی جزیات کے اوپر جو ہے بہت زیادہ جو ہے مہارت اور عبور حاصل ہے۔ تو اس وقت بھی اور آج بھی قیامت تک مخالفین بھی آپ کے علم کے اور آپ کے عمل کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں۔ والا حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر جب آپ نے یہ مقام عطا کیا تھا، واجب الاحترام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عشق مصطفیٰ کا نام ہے، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ ان کی نعتیں جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح محبت کا اور مقام کا لحاظ رکھا گیا ہے یہ کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ ایک جگہ ایک مرتبہ حج میں تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو زیارت نصیب نہ ہوئی، تو پھر آپ یہ شعر لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب آپ نے یہ شعر لکھا تو حضور علیہ السلام نے آپ کو حالت بیداری کے اندر اپنی زیارت سے مشرف کیا۔ واجب الاحترام یہ مقام اعلیٰ حضرت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے حج یا عمرے کی غرض سے، تو وہاں پہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ احمد رضا آیا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں پہ جو اس وقت کا حاکم تھا، شریف مکہ تھا، اس کو پروپیگنڈا کیا کہ یہ لوگوں کو شرک کی طرف لگاتا ہے، بدعت کی طرف لگاتا ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت سیدی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، شریف مکہ نے، حاکم مکہ نے، اور بلا کے پوچھا کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ چنانچہ آپ نے تحریری طور پہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریری طور پہ تھوڑی دیر کے اندر آپ نے عربی کے اندر ایک رسالہ لکھ کے پیش کیا حضور علیہ السلام کے علم کے متعلق کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا ہے، جس کا نام الدولۃ المکیہ اس کتاب کا نام ہے۔ آج بھی یہ کتاب جو ملتی ہے، تو آپ نے عربی کے اندر جب وہ مقالہ اور وہ تحریر لکھ کے جب شریف مکہ کو دی، تو اس حاکم مکہ نے، اس عربی نے جب وہ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کو دیکھا تو پہلے تو وہ حیران رہ گیا کہ ایک اجمی شخص عربی کے اندر اتنی فصیح اور بلیغ آپ لکھتا ہے، اور پھر جب دلائل دیکھے تو اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ واقعی حضور علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص علم نجوم رکھتا تھا، وہ آپ کے پاس آ گیا، اس نے ستاروں کی چال کو دیکھا اور ستاروں کی چال کو دیکھ کے کہا کہ مولانا ایک ماہ کے بعد کا وہ میل جو ہے وہ بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میرے علم کے مطابق ایسا ہے، لیکن اللہ چاہے تو پہلے بھی ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو پہلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بضد رہا کہ
बारिश तो एक माह बाद ही होगी, और यही सितारों की चाल बताती है। आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने जब समझाया वो ना समझा, तो आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उठे, और वहाँ पे घड़ी लगी हुई थी, घड़ी के ऊपर बजे उस वक्त 11:15। आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सुई को पकड़ा और आगे कर दिया और कहा कि अब कितने बजे है? उसने कहा कि 12। तो फरमाया कि जब 11:15 थे तो मेरे अंदर ताकत और कुदरत थी, मैंने उनकी इसको आगे कर दिया और 12 बजा दिए। ये मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते कामिला और कुदरत कामिला में ये सितारे हैं, वो चाहे तो जो एक माह बाद तुम्हें नजर आ रहे हैं, उस सितारों को पकड़ के पीछे ले आए और अभी बारिश हो जाए। चुनांचे आला हज़रत अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप जब बाहर तशरीफ ले गए तो क्या देखते हैं कि बादल छाए हुए हैं और फौरन बारिश बरसना शुरू हो गई। वाजिबुल एहतराम आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल बंदे थे। आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो लिखा, तर्जुमा लिखा, तो अल्लाह की वहदानियत और रिसालत की मोहब्बत का ख्याल रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीफ और नात लिखी, हदायत की बख्शिश, बच्चों को आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नातों पे मुश्तमिल किताब हदायत की बख्शिश ये लेके देनी चाहिए। इसकी अब बयान नहीं ताला थोड़ा आला हज़रत का कलाम मुश्किल होता है, लेकिन इसको मोहब्बत से और अदब से लबरेज होता है और अल्फाज बड़े ऊंचे होते हैं। उनके अब तशरीहात, उनके मुतालब और मानी जो है वो नीचे लिखे हुए मिल जाते हैं। तो बच्चों को हदायत की बख्शिश आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़नी चाहिए। इसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात का अदब और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का अदब जो है वो मलबूस है। वाजिबुल एहतराम इसी तरह एक हिंदुस्तान का शायर, उसने रिसालत के रोजे पे जब हाजिरी दी तो उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम रहमत आलम वसल्लम की गुंबद खतरा के सामने खजूर के दरख्त लगे हुए थे, वो होते थे जो अब तामीरात की जरूरत की वजह से उसको हटा दिए गए। तो उस वक्त वो खजूर के दरख्त थे, तो उसने जब देखा कि ऊंचे लंबे तरोताजा खजूर के जो दरख्त लगे हुए हैं हजूर की गुंबद के सामने, तो उस हिंदुस्तान के शायर ने उस मंजर को देखा तो उसकी मंजर कशी क्यों की। उसने शेर लिखा, हाजिर है दरख्त यूं गुंबदे शाहे वाला के सामने, हाजिर है दरख्त यूं गुंबदे शाहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं जैसे खैमाए लैला के सामने। ये उसने यूं मंजर कशी की, तो लोगों ने बड़ी दाद दी, क्या कमाल शेर लिखा है। आला हजरत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को जब मालूम हुआ तो आपने उस शायर को कहा, इस शेर का जो पहला मिसरा है वो तो बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लायक है कि हाजिर है यूं दरख्त यूं गुंबद शाहे वाला के सामने। लेकिन शेर का जो दूसरा मिसरा है ये बारगाह मुस्तफा के अदब के जो है वो लिहाज नहीं रखता और हुजूर की बारगाह के लायक नहीं है कि हाजिर है यूं दरख्त गुंबद शाहे वाला के सामने, कि जैसे मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। कहाँ मजनू, कहाँ खैमाए लैला और कहाँ बारगाह मुस्तफा और रुपए रसूल। आला हज़रत ने कहा कि पहले शेर का मिसरा तो ठीक है, हाजिर है यूं दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने, दूसरा मिसरा यूं लिखो कुर्सी खड़े हैं जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। मैं कि यूं शेर को कहो, हाजिर है यूं दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने, कुर्सी खड़े हैं जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। तो कहाँ ये आप देखें कि आला हज़रत अहमद रज़ा खान कहाँ उसने खैमाए लैला, कहाँ मजनू और कहाँ आला हज़रत ने उसकी तौसीक़ की। तो मैं कि कुर्सी खड़े हैं यानी फरिश्ते खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। तो ये आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी मकाम है और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह का ये अदब है आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। तो वाजिबुल एहतराम सिर्फ एक नहीं, आप आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी जिंदगी का कोई भी गोशा उठा के देख ले, अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हर चीज के अंदर मोहब्बत मुस्तफा और इश्क मुस्तफा जो है इसको सबसे ऊपर रखा है। आला हज़रत एक जगह यूं लिखते हैं, साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं, अस्लुल